यानी जिन्हें शालमी बाज़ार कहा जाता है, शालमी मार्केट। ये चारों तरफ ब्रांथरड रोड, एक मोरिया पुल। ये कभी हिंदुओं का बाजार होता था सब। ए जी हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक की इमारत है, 1805 बनी से उत्ते लिखा है। तो गोबिंद राम उत्ते बहुत मोटा लिखा है। ए बिल्कुल मेन बाजार, बिल्कुल तंग जी गली एक अंदर जाती है। ये बड़ा खुला दरवाजा होंदा सी तारीखी, लेकिन ये दुकाना बन गई ने, छोटी जी गली रह गई। अंदर चलने ये हैगा जी बौली बाग। इत्थे बहुत वड्डी बौली हुंदी सी ते नाले इत्थे गुरुद्वारा साहब बौली साहब। ये वे मुगलों तो बाद सिखां, फिर अंग्रेज़ों ते उस तो बाद मुसलमानों को रही। आज इत्थे 200-250 साल पहले ये बाजार है। इसको कहते हैं कसेरा बाजार। ये कभी हिंदुओं का बाजार होता था सब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगजेब बेग ते अज तुहानूं मैं झलकियां विखालांगा शाह आलम मार्केट, यानी जिन्हें शालमी बाज़ार कहा जाता है, शालमी मार्केट। ये चारों तरफ ब्रांथरड रोड, एक मोरिया पुल, शाह आलम मार्केट, बांसा वाला बाज़ार, म्यू हस्पताल है, बोर्ड लिखा है। तो बड़ा वड्डा ये होलसेल का बाज़ार है, मार्केट हैगी है। पूरे पंजाब तो आके लोग इतों तो चीज़ां लैके जाते हैं। ये जिस तरह के बजुर्गों क्या, ये सब तो वड्डा हिंदुओं का बाज़ार इत्थे हुंदा सी। बड़े अमीर तरीन हिंदुओं के कारोबार सन, होलसेल दी दुकानां। ये सारिया चीज़ां तुहानूं विखालना। ये इत्थे हिंदुओं का एक बैंक भी सी कायम होया, वो भी तुहानूं अगे जागो दी अज भी बिल्डिंग मौजूद है। 1805 हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक। तो यह जनाब तुसीं हुण मैं मार्केट च आ गया। देखो जनाब पुरानियां बिल्डिंगां, कदी इत्थे जिहड़े ना वो गैर मुस्लिम हिंदू सिख ते दूजे जिहड़े मज़हब के लोग सन वो आवाज़ सन। यह पुराने बाज़ार की तस्वीर। फिर लड़ाइयाँ झगड़े 1947 होया, बाज़ार च अग्गां लगियां, खुआ बई पै गई। एक खून दियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿੰਨੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਹਿੰਦੂ ਗਏ ਸਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ, ਉਹ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬੰਬੇ ਜ਼ਰੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਖਸੂਸੀ ਮਨਾਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਹਨ ਬਰਤਨਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਮੇਨ ਰੋਡਸ ਸ਼ਾਲਮੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਆਬਾਦ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਾਲਮੀ ਮਾਰਕੀਟ, रंग महल, सूआ बाज़ार और बहुत सारिया अगे होर भी छोटे छोटे बाज़ार इतों निकलते हैं। देखो जनाब बहुत सारिया नवीं बिल्डिंगां बन चुकिया ने, लेकिन बाज़ार की हिस्टरी बहुत पुरानी है। इत्थे होलसेल दी चीज़ां विकदियां ने। देखो जी यादां रह गई, शालमी मार्केट दी यादां रह गई बजुर्गो। ए जी हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक की इमारत है, 1805 बनी से उत्ते लिखा है। तो गोबिंद राम उत्ते बहुत मोटा लिखा है। यह बिल्कुल मेन बाज़ार शालमी रंग महल चौक दे विच मौजूद है। वाह जी वाह, सारा बाज़ार इत्थे दुकानां हिंदुआं दी हुंदियां सन। ते यह वो पुरानी 217 साल पुरानी बिल्डिंग है। देखो जी इट्टां लगियां विच, पिलर बने ने। ये जी अपने दौर का बहुत बड़ा बैंक सी हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, क्योंकि इत्थे सारा ही लैन देन का हिसाब किताब, ताजरां दे अकाउंट्स हुंदे सन। तो फिर यह इत्थे बनाई गई यदी ब्रांच। सुनिया गया कि यदी पहली ब्रांच अमृतसर च बनाई गई सी, ते यह फिर दूसरी ब्रांच सी लाहौर दे मेन बाज़ार दे विच। यह तुसीं देख सकते हो जनाब, तारीखी बिल्डिंग अज भी मौजूद है। ये रंग महल, सूआ बाज़ार, गोल्ड मार्केट, सारे जिहड़े नाल होर भी बहुत सारे बाज़ार ने। तो यह जनाब खसूसी मनाजर रंग महल बाज़ार ते सूआ बाज़ार दे कोलों बिल्कुल तंग जी गली एक अंदर जाती है। ये बड़ा खुला दरवाजा होंदा सी तारीखी, लेकिन ये दुकानां बन गई ने, छोटी जी गली रह गई। अंदर चलने ये हैगा जी बौली बाग। इत्थे बहुत वड्डी बौली हुंदी सी ते नाले इत्थे गुरुद्वारा साहब बौली साहब वो सी, संगत इत्थे हुंदी सी। यह उहदा पुराना दरवाज़ा जिस तरह कि तुसीं देख सकते हो। इहदे बाहर बिल्कुल बाहर वो बाज़ार हैगा रंग महल दा, जितों दी असीं अंदर आए हैं। छोटी जी गली हैगी। तो यह पुरानी इमारत, इत्थे खूह सी, बौली आंदे ने खूह नूं, जिहदे अंदर पौड़ियां लगियां, तुसीं थल्ले तक जा सकते हो। लेकिन यह देखो तुसीं जनाब तारीखी चीज़ां रह गई।
ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਬੌਲੀ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਪਲ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਖਤ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਸਾਲ ਇਸ ਦਰਖਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਖਸੂਸੀ ਮਨਾਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਬਾਗ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਬਾਕੀਆਤ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਪਾਣੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੈਰ ਨਵੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਸੂਮਾਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਆ ਜੋ ਇਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੇ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਾਹਦਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖਸੂਸੀ ਮਨਾਜ਼ਰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬਾਗ ਬਣਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਵਾਂ ਬੌਲੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸੀਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨ ਛੋਟੀ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖੇ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਦੁਖੀ ਮਨਾਜ਼ਰ। ਇਹ ਜੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਮੀਆਂ ਖਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਗਲਿਆ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਾਦੁੱਲਾ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਅਹਿਮ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਮੀਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਇਸ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਵੇਲੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਲਮ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤਰੀਖੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਜਲਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।